ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Our program is Tips of Good Life. First of all, thank you for Voice of Manata and Meghraj Singhoni for the time allotted to us. And in Punjabi, we call it Sukhi Jeevan De Raas. And we are still, I want to welcome at this time to all our participants and audience. ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। So this is our last program on COVID and public health disorders. Please subscribe to this program and also help financially wherever you can if you haven't already subscribed to it. So, Guru Nanak's message to us is simple living and high thinking. And the disease process is part of the living situation. Whenever there is a sort of disagreement between our body, mind, and spirit, we become more to the all kinds of diseases. So if we continue to live, Naam Japna Kirtana Manchakna, lots of our problems are really solved. But this may be said easy, but difficult to carry out. Along with that, if we can learn to get rid of our hum mein, then instead of main, we devote it to Sarvadda Pala. That Sarvadda Pala means that we all need to live in harmony with each other. For COVID, the main prevention is social distancing and washing hands frequently. Not only take care of yourself, but also protect the public. Sometimes people misinterpret freedom by saying that I'm free to do anything I want, but not really true. Freedom is relative. When you start hurting someone else or invading another person's space, your freedom ends. Freedom is within the framework of what the society has regulated as rules or laws and regulations. So that's how our life is, Jo Brahmande, Jo Soi Pende, Jo Khoja Supave. There is a master plan by our Creator which governs the Brahman, and the same way it governs our bodies and all the rest of the creation. We are interdependent on each other. Now I think monsoon is going to hit the Punjab, or maybe already hit it. And along with COVID, we're going to have other infectious diseases coming up like cholera and typhoid and mosquito-related diseases like malaria and many allergic disorders, etc. So to be able to live life appropriately, we can perhaps get some lessons from the Barama, in which how Guru Nanak and Guru Arjan Dev Ji and others who may have written about Barama describe how to maintain equipoise in our lives while at the same time living through this difficult process. Now I'm going to turn to Punjabi and ask Gyani Dharam Singh Ji, give us a little idea what kind of month we're going through based on Barama and what kind of situations prevail in Punjab and other places. ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ ਗਲੇ ਥੋੜੀ 12 ਮਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚਰਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਾਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸਹਿ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਛੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ ਫਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਟੋਬੇ ਗਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੀਰਾਂ ਪੂੜੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇੜੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ, ਵਣ ਤੇਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ Thank you, ਮਿਲਦਾ। Ji. Thank you. So really, Baramas, first I want to welcome Gurpreet Singh. Thank you for joining. We've been waiting for you. Barama really clearly establishes sort of the situation, how this infectious process, can be controlled and can be managed through if we follow the Guru's advice. Because after all, in Florida, for example, COVID is really bad situation because people aren't observing the simple rules of social distancing, like using masks, keeping their hands clean, and so result is they're not only hurting themselves but hurting the public around. So looks like same kind of situation is in the other countries, and same situation would be if it's not COVID, some other disease, whether it's cholera or whether it is a typhoid, a plague, or whatever have you. Eventually, responsibility is on the people.
you know. And I would like Dr. Kulwinder Singh ji to give his views here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ Assalamu ਵਾਹਿਗੁਰੂ alaikum ਜੀ ki ਕੀ fateh. ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਿਲ ਵਿਕਸਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਐ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਐ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਿੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100% ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿ ਬੱਦਲ ਆਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਆਣ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਸ ਦੇਖੋ ਬੱਪੜੈ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਸਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ ਬਣ ਕੇ ਤਰਸ ਕੇ, ਲਲਚਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ ਤੈ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆਣ, ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਕੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਦਲ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਬੱਦਲ ਜੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਹੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਸ ਦੇਖੋ ਬੱਪੜੇ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਸ਼ਨਾਏ, ਤੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ। ਦਿਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਮੇਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਸਾਣਾ ਤੈ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਵਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਵਨ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਗਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ COVID-19 ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਚੜਿਆ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ, ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਹੋਂ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੂ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਚਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪੈਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਇਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਨੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ COVID-19 ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ COVID-19 ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਇਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਵਜੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Thank you, Gurpreet Singh. That's beautiful.
So, Dr. Ravinder Singh ji, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we are ਹਾਂਜੀ going to have, in addition to COVID, you never know, there may be cholera start ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ because of water pollution, typhoid may ਸ਼ੁਰੂ start ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਚੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। I'm sorry to say that again, ਹੈ ਜੀ। May I share it in English? Can I speak in English also? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। About language ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਡੈਥ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲੀ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ, what are the changes in the death rate that are occurring, whether we should worry much or we should just take precaution but not to panic. So Google says, Google ਦੇ ਸਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ when India got independent in the 1950 the death rate was 20. ਜਦੋਂ when we talk in percentage the figures will be a bit difficult to understand, so I will convert this figure into population not per 100 per 10,000. For every 10,000 people in 1950 about 20,000 people 2,000 people used to die in a year. That was the death rate. Then in 60 the number reduced to 1,700 per year per 10,000. In 1970 it reduced to 1,300. In 80 it further reduced to 1050. Then in 90 it further reduced to 950. It was 925. And in 2000 it further reduced to 850. 850, the exact figure for the from 2000 to 10, in 10 years the death rate reduced to 800 in 10 years. So death rate used to reduce with the time because of the research the science did, because of the better medicines, better medical facilities, awareness, everything counted. Now the scenario from 2010 to 20, this is what our issue is. In 2010 it was 789. From 789 till today it has just reduced to 761. If we discuss in between, then in 2005 the figure was around about 763. Then it again reduced to 758, 59, 57, 55, then it increased. So what I want to convey is death rate, if we compare it with the previous 4 or 5 years, it is almost the same. For per 10,000 population, if we compare it with 2005, in 2005 it was 763 deaths per 10,000. And in this year, despite corona, the rate is 761 per 1,000.
still we have two less deaths. What actually I want to convey is that death rate despite corona has not increased much. My aim is not to tell the people that they shouldn't be aware. But what I want to share, the conclusion I derive from this is that in the corona we use one word, comorbidity. I personally feel from the figures I derived, the corona is just notorious that it is taking the blame for the deaths. Death rate has not changed. Anyone can search the Google. Death rate is almost the same as the previous year. Just 3 more deaths per 10,000. Just 3 more deaths from the Yes. previous year. And 2 less deaths from 2005. So Yes. death note has increased. The real thing, what I could derive from it is that comorbidity is when the person has chronic hypertension. Again, I would like to stress that hypertension does not mean that if any one of my friends or listeners he has blood pressure, he is in morbid condition. Right. Hypertension when it is uncontrolled. Yes. So, Dr. When the Sahab, person is, yes, for the public point of view, because they may yes, not be, these figures will be complicated for them, you know. right, sir, right, So, sir, from the public point of view, there is a more panic reaction, right, sir, like we talked in the previous, sessions, that there is a right, more sir, panic reaction than the reality of death. right, But on the other hand, if we don't observe those precautions, then we right, make ourselves more prone to more both prone, right, mortality as well as morbidity by right, sir, not taking care of ourselves. right. So from that angle, what do you suggest? Is there some kind of vaccination program going on in Punjab, like cholera Well, vaccination or typhoid vaccination, so that things don't right, get sir, complicated? right, sir. So, Is that what's happening yes, in the Punjab now? Right, right, sir. Sir, as far as cholera vaccination or ਹਾਂਜੀ. typhoid vaccination is concerned, these are the common vaccines. People are in routine taking these vaccines Mhm. to avoid themselves. So Now the people are people are taking accepting the in vaccination. right, sir. They are accepting it, Even the but dysentery, etc., the all those kind of problems because of water pollution and not a patient. fecal Yes, yes. contamination of food and all those sort of things, one thing leading to another can cause a great deal of discomfort and Right, disease. right, right, sir. ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 500 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਕੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੰਕੜਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ 3-4 ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਤ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ, ਮਾਲੀ ਬੇਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 50% ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਚੌਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 6 ਗਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, that is getting maintained। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਗਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਗੋ ਫੋਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਹਿਮਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲੀ ਸੇਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਫੀਅਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ OPD ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਫਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1200 1500 ਦਾ OPD ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂੰਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ I will inquire but I can say I can guess ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਅਦ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ABCD ਕੋਈ 10,000 ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਵੀ A ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, D ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ BCG ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬੈਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਬੈਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। So that turns out antibodies. ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25% ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ 35 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। 35 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਗਰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਨਿਕੀ ਫਿਗਰ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 25% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੰਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਥਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ। ਯੈਸ। ਯੈਸ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 176 ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਐ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਯੈਸ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਪਰਸੀ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਲੈਪਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਲੈਪਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਲੈਪਰਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਧਰ ਹੈ ਯੈਸ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਪਰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਈਵਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੇਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਖਾਲੀ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੈਸ ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਿਚ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਰਡ ਮੀਨਸ ਇੱਜ਼ਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਡ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 35 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 136 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 136 ਮਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 136 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 136 ਦੀ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ 136 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 110 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਵਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਡਾਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲਨੈਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡੈਥ। ਕਿਉਂਕਿ protozoal, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, protozoal infections ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, like those yes, fungus, yes, but those all the low immunity, yes, low immunity, yes, even bacterial infection ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ strong ਹੋ ਜਾਏ, that too can kill the person। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕਰੋਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। yes, so corona is like a last straw which drove the yes, it takes the blame, it takes the blame, yes। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ?
ਰੱਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਉਸ ਰੱਬ ਠਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋ ਹੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਾ ਜਾ। ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ COVID-19 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਈਏ। ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। That's a good observation and good message. Very nice, very nice. So this is nice. That's for satsang ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ as you talk different kind of ideas, they all add up to create a better solution for the complex problems. ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੁਤਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਠਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨਿਮੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਲੀਡਿੰਗ ਅਨਦਰ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਲਖ ਆਵਦਹਿ ਆਹੋ ਜਸੈ ਰਖੇਣ ਗੋਬਿੰਦਹਿ ਗੋਪਾਲਹਿ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਅਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੀ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬਚਨ, we are running out of time and this is our last session on COVID. ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਗੂ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਲੱਭਣਾ, ਸਰਵਰ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਵਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਥ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਵੱਥ ਮੀਨਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਪੜ ਨਾਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਰ ਲਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ 25% ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਰਫਲੀ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੀਲੀ 3rd ਸਟੇਜ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। 3rd ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 3rd ਸਟੇਜ ਦਾ 2nd ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਰਟ ਹੇਲਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਹੈ। Yes. ਤੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। Good job. Thank you, Ji. ਤੇ Gurpreet Singh Ji, last words for this session. ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 3rd ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। Beautiful. Thank you very much. Thank you, Gyani Dharam Singh Ji, Dr. Vinder Singh Ji, Gurpreet Singh Ji. Thank you very much. And this closes our session on COVID. And Guru Rakha, Guru Chardhiyan Kalam Bakshe har ek nu, Srotyan nu bhi again benti hai. Thank you for your time. And please subscribe to the program if you haven't already done. And we look forward to see you again. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.